Good morning, students. In our previous class, we were discussing the objectives of auditing. As you know well, the objectives of audits are divided into three categories here. First one, primary objectives. Secondary objectives, specific objectives. The primary objectives we had seen in the previous class. That is what? Expressing the views about the financial statements, right? So financial statement ಏನಿವೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟರ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. At the same time, we had come across with the secondary objectives, that is relating to the detection and prevention of errors and frauds. Detection and prevention of errors and frauds. So first that one second categories are named errors, frauds, and let me discuss in relation to the errors. Even the first type of the errors we had come across in the previous class. So error means what? An unintentional mistakes committed in the books of accounts are called errors. Unintentional ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬೇಕಂತ ಅಂತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೆದಿರೋದು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as errors. Mistakes are called as errors. So let me come to the next part here. Clerical errors we had discussed, which are made by the clerks at the time of recording, posting, totaling and balancing of the accounts. Those errors are called as clerical errors. That errors of omission we had discussed, errors of commission, and let me discuss remaining errors today. What kind of errors are going to happen? So clerical errors ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ errors of omission. Errors of omission ಅಂತ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ errors of omission ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ omission ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ omission ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಂತಹ ತಪ್ಪು, ರೈಟ್, ರಾಂಗ್. ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್. ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a commission, errors of commission. Now today in this class we are discussing the next type here, compensating errors. What is that one? Compensating errors. Now here first we need to understand what is compensating. Compensating means what? For example ಆಗಿ ನಾವೇನ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿ, ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸರಿಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್.
So here compensating errors are those errors which are incurred to make offsetting or counterbalancing of errors. Now compensating errors are arises when one error is compensated or offset or counterbalanced by another error. अर्थ ఏంటంటే compensating errors means these are the errors which are incurred in the books of account by the account. First he will make a one error in order to make balance of nil of that error. Once again he is going to commit another error. ಅಂದ್ರೆ compensating error ದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನ ನಿಲ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೀರೋ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎರರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆ ಎರರ್ಗೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ compensating errors. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ compensating errors are those errors which are made to nullify the errors made earlier. Nullify the errors which are made earlier. ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ನಿಲ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದು. Okay, those errors are called as a compensating errors. Okay, for example, let me take you example. Credit purchasers from Razu credit purchasers from Razo is omitted to post Razu's account. अर्थ ಏನಂದ್ರೆ credit purchasers from Razo is omitted to post Razu's account. ರಾಜನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಜು ಹೌದಾ ಈ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜು ಅಕೌಂಟ್ ರಾಜುಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, we did a mistake here. Right, what is the mistake here? The credit purchases from Razo is not posted to his account. Right, already we made an error here. What is the error? We didn't post to the Razo. That is the mistake. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಎರರ್? ರಾಜು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So what compensating error is going to say? So ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ರಾಜು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎರರ್ ನ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ rupees ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ 5000 credit sales to Mohan is omitted to post to his account. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ರಾಜು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ 5000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನ ನಾವು ರಾಜು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಎರಡನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಮೋಹನ್ rupees 5000 ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ಇಲ್ಲಿ 5000 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 5000 ಇದೆ, ಎರಡು ಬರಾಬರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್. Compensating errors are those errors which are nullify the previous errors, which are makes null or makes zero of the nullifying errors of the other. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರರ್ ನ ಜೀರೋ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎರರ್ ನ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾಜು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ 5000 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಮೋಹನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋಹನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸೇಲ್ಸ್ 5000. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5000 ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡೆಬಿಟ್ ಕೂಡ 5000 ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬರಾಬರಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದನ್ನ 5000 ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದನ್ನ 5000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಆ ಎರರ್ಗೆ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ which are nullify the earlier errors. Right? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎರರ್ which arises when one error is compensated or offset or counterbalanced by creating one more errors. ಮತ್ತೊಂದು ಎರರ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಎರರ್ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. Next type of errors we are discussing now. What is the next one? Errors of duplication. Errors of duplication. So errors of duplication. What is duplication? Duplicate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಒರಿಜಿನಲ್, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ which arises the same transactions are recorded twice or more in the same books of original or ledger. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು.
the same transaction is recorded in the journal book or in a ledger book twice or more, those errors are called as a duplicate errors. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಎರರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ rupees 5000 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ rupees 5000 ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಇದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ because it is an expenses na, it is an expenses. Rent account debit to cash account credit is the entry 5000. But ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುಗೇಣಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ. ಡೆಬಿಟ್ 5000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. he made a credit to the cash account rupees 5000. now see here the same journal entry is recorded twice or more times, those errors are called as an errors of duplication. Or in the similar manner he made this here posting twice, rent account ಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000 ಅಥವಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000. ಸೊ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ನೇಚರ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. So what kind of impact will be made over the financial statement? If errors of duplications are duplicate errors are made, then the financial status of the organization increases or decreases. ಹೌದಾ? ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕುಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ the books of account will not show a pay result or the true result because of the errors of duplication. So this is what we are saying, the errors of duplication. Next type of error we are discussing here, errors of principles. Errors of so last kinds of errors which may be occur in the books of account, and these errors are made because of lack of knowledge of accounts. Right? Account ಬಗ್ಗೆ knowledge ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರುವಂತಹ errors of principle. Principles means what? Rules, regulations, concepts and conventions of the account. If an accountant is unaware about the rules of the account, because of this unawareness he may create an error. That errors are called as an errors of principle. Account ದ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ
ಮಾಡಿ ಆಗುವಂತಹ ಎರರ್ಗಳಿಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so here the errors of principles may occur because of the following reasons. What is first one? Wrong allocation of expenditure between revenue and capital. Yes, so expenditure is allocated in between. Wrong allocation is to be made while allocating the revenue expenditure and the capital expenditure. For example, salary paid, ಇದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು? ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ those expenditures incurs again and again in the organization or which are subject to earn the revenue of the organization, those expenditures are called as a revenue expenditure. Salary paid ಅಂದರೆ salary ಇದು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಇದನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಆದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ these errors are also called as a errors of principle. Second one, ignoring the outstanding assets and liability. Right? While preparing the financial statement, if an accountant is going to ignore the outstanding assets and liability, then he is unaware about the rules of organization. Accrual concept ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? Accrual concept ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಅಸೆಟ್ಗಳು, ಹೌದಾ, ಅವುಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ, ಟ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಎರರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Now, the next one, so these are the errors. Okay, now we will discuss the next concept here, detection. This secondary objective level ಮೊದಲು errors ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. What is the now the secondary objectives? Detection of errors. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ actually detecting or tracing or locating the errors which are made in the books of account. It is not the duty of the auditor. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಅದು? ಅದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ in a day in a business days, right? ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, he should check the total of the trial balance to see that no mistakes has taken place in totaling the two columns of the balance. The first step is taken by the auditor while detecting the errors is going to verify the trial balance. Just by verifying the trial balance, he is going to find is there any errors. So after seeing the trial balance, what he is going to make? He is going to say the debit column and credit column whether both the columns are showing the same balance or not. First he is going to ಹೌದಾ, ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, in case there is a difference in the trial balance, he should check whether any account is showing the same balance equal to the difference has been committed or included in the trial balance. Right. So the trial balance is anta itಕೊಳ್ಳೋಣ. What second point is saying here? Debit amount and a credit amount balance. ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 21,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, if there is a difference in the trial balance, he should divide the amount of the difference by 2 and see whether any account with a balance equal to the sum, that is half of the difference amount, has been entered on the wrong side of the trial balance. Okay, let me take the same one. What they are saying here, ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಬಂದಿದೆ. ಆ 1,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ 500. Right? So first we need to see the total of the trial balance, and after if a trial balance is showing the difference amount here, the difference amount must be divided by 2. Difference amount 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 500. ಈ 500 ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ 500 ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 500 ಮಾಡಿದೇವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 21,000 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 21,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 500 ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು 500 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 20,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 500 ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ let me discuss this point in the next class. Detection and detection of